ओम शांति 12 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा जो पाठ पढ़ाउछंती सेथिरे असरंती रोजगार हेउछि सेथिपाई पाठ पढ़ा को भल भाबरे पढ़ुथाओ बुद्धिर संबंध केबे भी न तुटू बाबा जो पाठ पढ़ाउछंती सेथिरे असरंती रोजगार हेउछि सेथिपाई पाठ पढ़ा को भल भाबरे पढ़ुथाओ बुद्धिर संबंध केबे भी न तुटू। प्रश्न जेउ मानकर विनाश काल विपरीत बुद्धि सेमानकु तुमर केउ कथारे हस लागि थाए जेउ मानकर विनाश काल विपरीत बुद्धि सेमानकु तुमर केउ कथारे हस लागि थाए। उत्तर जेतेबेले तुमे माने कहुछ एबे विनाशर समय पाखे आसिलानी सेतेबेले तांकु हस लागुछि तुमे जानिछ बाबा तो एठारे बसी रहिबे नाही कारण बाबांकर कर्तव्य हेला पवित्र करिबा तेणु जेतेबेले तुमे माने पवित्र होइजिबो सेतेबेले एही पुरुणा दुनिया विनाश होइजिबो नुआ दुनिया आसिबो आगको हेबाकु थिबा युद्ध तो विनाश पाई उद्दिष्ट जेहेतु तुमे माने देवता हेउछ तेणु एही कलिजुगी छी छी अर्थात पतित सृष्टि रे जन्म नेब नाही। ओम शांति आत्मिक पिता आत्मिक पिला मानकु बुझाउछंती पिला माने जानुछंती जे आमे बहुत अज्ञानी होई जाइथिलु माया रावण आमको अज्ञानी करि देइथिला एकथा मध्य पिला माने जानुछंती जे बाबांकु निश्चित आसीबाकु हेबो जेहेतु नुआ सृष्टि स्थापना हेबार अछि तीनोटी चित्र मध्य रहिछि ब्रह्मांक द्वारा स्थापना विष्णुंक द्वारा पालना शंकरंक द्वारा विनाश काहींकिना बाबा तो करी कराइला वाला अटंती ना से ही केवल जणे जे कि करि थांती एवं कराई थांती तेबे प्रथमे काहा नाम आसीबो जे करि थांती पुणी जहा द्वारा कराई थांती सेथिपाई तांको करी कराइला वाला कुहा जाए ना सीए ब्रह्मा एकथा मध्य पिला माने जानिछंती जे आमर जेउ नुआ दुनिया हेउछि जहाको आमे स्थापन करूछु तार नाम ही दैवी दुनिया अटे सत्य जुगरे ही देवी देवता माने थांती आउ काहाकु देवी देवता कुहा जीव नाही सेठारे मनुष्य न थांती केवल गोटिए देवी देवता धर्म व्यतीत अन्य कोनोसी धर्म ही नथिबो। एबे तुम मानकर स्मृति आसीछि जे निश्चित भावरे आमे देवी देवता थिलु तार स्मारकी मध्य रहिछि इस्लामी बौद्धी ख्रिस्टियान इत्यादि समस्तंकर निज निजर स्मारकी रहिछि जेतेबेले आमर राज्य थिला सेतेबेले आउ केही नथिले एबे सबु धर्म अछि किंतु आमर देवता धर्म नाही गीतारे बहुत भल भल शब्द रहिछि किंतु केही बुझी पारु नाहंती बाबा कहुछंती विनाश कालरे विपरीत बुद्धि एवं विनाश कालरे प्रीति बुद्धि विनाश तो एबे हेबाकु जाउछि बाबा संगम जुगरे ही आसुछंती जेतेबेले कि परिवर्तन हेबाकु जाउछि बाबा तुम पिला मानकु पुरुणा बदलरे सब किछि नुआ देउछंती सीए बणिया अटंती तो धोबा मध्य अटंती बड़ व्यापारी मध्य अटंती कोटिकरी क्वचित केही केही बाबांक सहित व्यापार करिथांती एही व्यापार रे तो असरंती लाभ रहिछि पाठ पढ़ारे फायदा बहुत होई थाए महिमा मध्य करा जाए जे पाठ पढ़ा रोजगार एक पंथा अटे तेबे एही ठारे ही जन्म जन्मांतर पई रोजगार हेउछि तेणु एभली पाठ को भल भाबरे पढ़िबा दरकार ना एबे मु बहुत सहज रीति रे मध्य पढ़ाउछि केवल सप्ताहटिए बुझी नहीं पुणी केउठाकु भी जाओ तुमको पाठ अर्थात मुरली मिली परिबो जहा द्वारा मो ठारू संबंध केबे तुटिबो नाही एहा हेउछि आत्मा मानकर परमात्मा को सहित संबंध गीतारे मध्य एही कथा उल्लेख अछि विनाश कालरे विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीति बुद्धि विजयन्ति तुमे माने जानिछ वर्तमान समय रे
ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ହାଣି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭଳି କ୍ରୋଧ ବା ବିକାର ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ବିନାଶ କାଳ ନା? କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେତେ କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବା ମହିମା ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ମହିମା ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ବିଲକୁଲ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସତୋପ୍ରଧାନ ହିଁ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ସେବକ ହୋଇ ଆସିଛି। ବିଚାର କର, ଆମେ କେତେ ହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ବାହା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରିଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ ନର୍କବାସୀ କିପରି ହେଲ? କିଏ କରିଲା? ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି, ପ୍ରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ ସେତେ ତୁମର ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ନା? କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଗୀତାରେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ତ କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୌରବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। କୌରବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବୁଝିବା ଯୋଗ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ କେତେ ବଡ଼। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରଥମେ ବୃକ୍ଷ ଛୋଟ ହେବ ନା? ପୁଣି ସେହି ବୃକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ଏହି ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ କିପରି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା? ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତା ବିଷୟରେ ତୁରନ୍ତ କହିପାରିବେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚୈତନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବୀଜରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ରଚନା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜି ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କହିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ଜଡ଼ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ। ସିଏ ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟରେ ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିପାରିବେ ନା? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ରୂପ ବି ଅଟ ଏବଂ ବସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ।
ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ରତ୍ନ ମିଳୁଛି। ଏହା ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଅଟେ। ଯେଉଁ ରତ୍ନରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥୂଳ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ କେତେ ରତ୍ନ ରହିଛି। ହୀରା ନୀଳାର ମହଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ନାମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଯାହାର ତୁମେ ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। କୌଣସି ଗରିବକୁ ଅଚାନକ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ମିଳିଗଲେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ ନା? ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ମାୟା କେତେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମାୟା କେତେ ଭଲ ଭଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଛି, ଏକଦମ ଖାଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ କିପରି ଧରିନିଏ। ଯେପରି ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଗ୍ରାସ କରେ, ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଏକଦମ ପୁରାକୁ ପୁରା ଗ୍ରାସ କରିଦିଏ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରି ନେଇ ବିଲକୁଲ ଶେଷ କରିଦିଏ। ପୁଣି କେବେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳର ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯୋଗ ବଳ ଉପରେ ହିଁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତି ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ସେମିତି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରି ନେଉଛ। ପୁରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନେଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବାବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କହୁଛ ଆମେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କୁହ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିପରି ହିଁ ଥିଲୁ। ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଏବଂ ଅବଗୁଣରେ ତ ଫରକ ଥାଏ ନା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବି ଦୈବୀ ଗୁଣ ନାହିଁ। ବାବା ଯିଏକି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏବେ ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିନାଶ କାଳ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବିନାଶ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି ହେବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବିନାଶ କାଳରେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦୁର୍ବିପାକ ହେଉଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାବା ଏହି ସମୟର ଅବସ୍ଥା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର ତ ବହୁତ ଅଛି ନା। ଆଜି ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ଅଛି, କାଲି ଭାରତ କ'ଣ ହେବ। ଆଜି ଏଭଳି ଅଛି, କାଲି ତୁମେ କେଉଁଠି ଥିବ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ମହଲମାନଙ୍କରେ କେତେ ହୀରା ନୀଳା ଆଦି ଲାଗିଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ୍ଦିର କିଛି କମ୍ ନଥାଏ। କେବଳ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବ। ଜଣେ କେହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତିଆରି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ କେତେ ଥର ଲୁଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ସ୍ମାରକୀମାନ ତିଆରି କରି ତାର କାନ୍ଥରେ ସେହି ହୀରା ସବୁ ଖଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ହୀରା ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇଥିବ। ଏତେ ଛୋଟ ହୀରାର ମଧ୍ୟ କେତେ ମୂଲ୍ୟ। ବାବା ତ ରତ୍ନର ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଏକ ରତି ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମୟରେ 90 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ତ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ତାହା ପୁଣି ମିଳୁନାହିଁ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରେ ଧନ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଏହା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବିନାଶ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ବିନାଶ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ହସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଏଠାରେ ରହିବି। ମୋତେ ଏଠାରେ କ'ଣ ମଜା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ନା ସୁଖୀ ନା ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କରିବା। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ଏପରି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ତୁମକୁ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୁଣି ସେହିଭଳି ହେବୁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ଆମେ ଏହି ଦୈବୀ କୁଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆମର ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା।
ପୁଣି ଏହିଭଳି ନିଜ ରାଜତ୍ୱକୁ ହରାଇଛୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କଲେ। ଏବେ ଏହି ଚକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ତ ବିନାଶ ପାଇଁ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ଆରାମରେ ମରିବେ। କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ସେଠାରେ କିଏ ବସି ସେବା କରିବ ଆଉ କାନ୍ଦିବ? ସେଠାରେ ତ ଏହି ପ୍ରଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହଜରେ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମରିବେ। କାରଣ ତୁମେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିଛ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତର ନଦୀ ଏହିଠାରେ ହିଁ ବହିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ଲଢ଼େଇ ପୁଣି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ତ ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ମିରୁଆ ମୌତ ମଲ୍ଲୁକା ଶିକାର। କାହାର ପୁଷ ମାସ ତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଦେବତା ହେଉଛ, ତେଣୁ କଳିଯୁଗୀ ନର୍କ ଦୁନିଆରେ ତ ଜନ୍ମ ନେବ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଭଗବାନ ଉବାଚ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥିଲା ନା? ପୁଣି ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସବୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ଅମୁକ ଅମୁକ ଏହି ପଦ ପାଇବେ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ କାନ୍ଦିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ସଜା ଖାଇବେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅବଶୋଷ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଏହା ତ 21 ଜନ୍ମର ଲଟେରୀ ଅଟେ। ସ୍ମୃତି ତ ଆସୁଛି ନା? ସାକ୍ଷାତକାର ବିନା କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ବିଚାରାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମଧ୍ୟ ବସିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରି ରୂପବସନ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କରି ରୂପବସନ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାର ଲଟେରୀ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ବିନାଶ କାଳରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖି ଜଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି। ଏଭଳି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାକି ଶେଷ ସମୟରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଥବା ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଅବଶୋଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ସଦା ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାର କଳାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ତଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ। ସଦା ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ଉଡ଼ିବାର କଳାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ତଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ। ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବାର କଳାର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଉଡ଼ିବାର କଳା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତେବେ ମାୟା ଯେମିତିକା ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିଥାଉ ନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଭିତରକୁ ମାୟାର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ନେହ ମେହନତକୁ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ସ୍ନେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିବ, ତେବେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବ। ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିବ, ତେବେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।